नमस्कार न्यूज़रूम को स्वागत करुछि मु तपन। आज बिजु युव जनता दलर जिला स्तरीय सांगठनिक बैठक थिला जो बैठक रे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक योगदान करथिले। आउ एई अवसर रे बीजेपी सरकार को ऊपर हमला करिसंती नवीन ओडिया अस्मितार कथा कथा कहिसंती एवं रेभेन्सा इश्यू को मध्य इशारा इशारा रे नवीन दर्शाइछंती। एहा सह राज्य सरकार जो 3 मास है चली आईमा गप छाड़ू बोली नवीन कहते। ए संपर्क में विस्तार भाव में आलोचना करने मो सहित अच्छा आम न्यूज रूम रो मुख्य संपादक मनोरंजन मिश्र। सर, नवीन पट्टनायक विरोधी दल नेता हवा पर जिते बैठक बीजेडी जाइए सांगठनिक महिला जाइला और अन्य बैठक जाइला, किंतु आज जो बैठक थिला ये बैठक आक्रमण टिके भिन्न थिला। तार कारण होउची जे बिजु जनता दलर 2 जन सांसद दल छाड़ी बीजेपी रे मिसी पुणी थरे सांसद बनी सारे बनवाई जाऊँगी सुजित कुमार आउ जड़े बनी सारे। तेणु प्रश्न उठुची जे आगको आउ सांसद माने दल छाड़े कि एवं बहु जगार बिजु जनता दलर नेता माने बीजेपी आड़ को आकर्षित होती। एतिकी बेले नवीन मेसेज दवापाई चाहूँगी जे आमे दृढ़ विरोधी दल भाव में रहीचु, आमको दुर्बल करने चेष्टा करना, आम भितरे मन आम भितरे सेतिकी शक्ति अच्छी, आमर मनोबल दृढ़ रही। तेणु जेहेतु 24 वर्षर नेता एवं तांकर एक प्रभाव रही से प्रभावित करने चाहूँगी बिजु जनता दलर कैडर को एवं साधारण कर्मी मानक। आज जो कथा नवीन बाबू कहते ओडिया अस्मितार कथा कहते, ओडिया अस्मिता आउ रेभेन्सार कथा कहते। से कहते 3 मास है से भली किसी आखिदृशिया काम आम देखिपारूनु। आउ से आईमा कहानी आमको कहना, आमको रेभेन्सार कहानी कहना, आमको काम करी देखा एवं कथा कथारे से 3 मासर सरकार उपरे अंकुली निर्देश करिसंती जे परफॉर्मेंस ठीक हैनी। 3 मास है सरकार किसी काम करेनी। निश्चित भाव में नुआ सरकार जितेबाला आसे ताकू टिके समय निए, समस्त को टिके समय लगे टिके नुआ परिस्थिति रे एडजस्ट होगापाई। एभली स्थिति रे जितेबाला नुआ सरकार आसी सी तो मोहन चरण माझी केवेला आगुरी मंत्री भी नथिले, सी तो कनकवर्धन सिंह को छाड़देले सरकार रे रहिबार अभिज्ञता कहार ना। ये गोटे नुआ सरकार अर्ख नुआ बोली जहाँ ओडिया रे कहती। नुआ ही बीजेपी अनेक विधायक आसी मंत्री होती, एथिपाई टिके समय लगिबो, तांकु टिके समय दबा उचित। एवं 3 मास भितरे से माने जहाँ प्रतिश्रुति देइथिले ताकु पूरण करिया पई चेष्टा करूचंती, अक्षरे अक्षरे ताकु पालन करि पारु नांती, किंतु बहु अंशरे निर्वाचन प्रतिश्रुति को पालन करिवा पई से माने जाउचंती। सुभद्रा योजना कार्यकारिता कथा आपण जानिचंती। 17 तारिख रे नरेंद्र मोदी आसुचंती, एई मास 17 तारिख सेप्टेम्बर 17 तारिख रे नरेंद्र मोदी आसुचंती जे सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिवे। वर्ष को 10,000 टंका, 6 मास रे 5,000 टंका, ए टंका हिताधिकारी को दियाजिबो। 21 रु 60 वर्षर महिला मानकु, युवती माने महिला माने यार सुजोग पाइबे। कथा होची जे नवीन बाबू एइथिपाई व्यस्त जे सीधा सड़क भारतीय जनता पार्टी तांको दलर नेता मानक नवा पाई जो प्रकार षड्यंत्र करुची, जो प्रकार कारसादी चली एथिरे नवीन बाबू व्यस्त एवं से भावुंट जदि यही भली करा जाए ताले बीजेडी दुर्बल होगापाई जाउछि। तेणु बिजु जनता दलर कैडर मानक भितरे से गोटे संदेश दवापाई चाहूँगी जे आपण माने धैर्य धरंतु, अपेक्षा करंतु, ए सरकार विरुद्ध रे आमे ठिया हबु, आमे समालोचना करिबु, आमे दृढ़ विरोधी दल ही रहिबु। किंतु कथा हेउछि जो जो प्रश्न उपरे ए नुआ सरकार आसीची, ओडिया अस्मिता कथा नवीन बाबू कहउचंती। ओडिया अस्मितार कथा जितेबाला इलेक्शन बेले उठिथिला से प्रश्न को एड्रेस करागला नाही। ए शब्द ए कथाटी कहीं उठिला इलेक्शन बेले, ओडिया अस्मिता को किए हत्या करने चेष्टा करुथिला, बिजु जनता दल उपरे से कलंकर टीका अच्छी कि नहीं। आजिर दिन में पांड्यान बाबू कहीं नवीन बाबू को साइड रे नांती। गत वर्ष किछि वर्ष धरी नवीन बाबू पछे पछे जो व्यक्ति जनक थिले एवं ओडिशा को से जो ढंग परिचालना करुथिले एवं नवीन बाबू असुस्थ हो पड़े बोली प्रचार चलिला, कारण से निष्क्रिय हो गले। सामने रहिले श्रीयुत पांड्यान
ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରାଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅପମାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାର ଭୂମିକା ପାଳନ କରିବ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାର କଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି କେହି କହିନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧିକ ବିତର୍କ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବିତର୍କ କରନ୍ତୁ। ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, ବିଜେଡ଼ି ସେ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଉ, ବିଜେଡ଼ି ତାର ମତ ରଖୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଇତିହାସ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆମ ଅତୀତ କ'ଣ ଥିଲା, ଅତୀତରେ କେଉଁମାନେ ହିରୋ ଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ଭିଲେନ୍ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆ ଉପରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ। ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମତ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତକୁ ସେତେ ଆମେ ନିରେଖି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଗତି ଆଉ ପ୍ରଗତି କ'ଣ ଥିଲା ଗତ 200 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ମୂଳରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବିତର୍କ ଚାଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ, ଓଡ଼ିଆ କିଭଳି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେବ, ଗର୍ବର ସହିତ କହିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ବୋଲି ଆମେ କାହିଁକି କହିବା ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ, ସରକାର ଆସିବ, ସରକାର ଯିବ, ନେତା ଆସିବେ, ନେତା ଯିବେ, ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀତ ମାଝୀ, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନବରତ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ତ ରହିବେ, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ରହିବେ, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ରହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ତାର ଅସ୍ମିତାଟିକୁ, ତାର ପରିଚୟଟିକୁ ଖୋଜୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଓଡ଼ିଆଟିଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ନେତାମାନେ ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ମୋ ବିଚାରରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଏବଂ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିର କଥା କହିଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ବିତର୍କ ଚାଲୁ, ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ। ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ବିରୋଧ କରିବ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରିବେ, ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ରେଭେନ୍ସା ଶବ୍ଦଟି ରହିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଧିକ ରାଜନୀତି ହେଉଛି, ଏ ରାଜନୀତି କମିବା ଉଚିତ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଆଜି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତିନୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଜୁଳି ମାଗଣା ବିଜୁଳି କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଆଜି ରହିଛି ଯେ ଇଏ ତିନୋଟି ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରଖିବ, ବିଧାନସଭାରେ ରଖିବ, ବାହାରେ ରଖିବ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଉପରେ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ ବିଜେପି ଠିକ୍ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି। ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିପାରି ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ କଥା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେ ପଚାରି ପାରିବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, 24 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇମା ଗପକୁ ଛାଡ଼, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବାର ବେଳ ଆସିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସମୟ ଦେବାଟା ତ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଚଟାପଟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏହା କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଯୋଉଥିରେ ନେତା ଆସୁଥିବେ ଆଉ ଯାଉଥିବେ, ଦଳ ଆସୁଥିବେ ଆଉ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ନୂଆ ଦଳ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ, ସେଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ। ଆପଣ ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ, ନୂଆ ଘରେ ହଠାତ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ସରକାରକୁ ସମୟ ଦେବା। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ସଚେତନ ଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଆକ୍ସିଲରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଏକଥା ଉପରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ସଚେତନ ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एभली अधिक आलोचना और चर्चा देखा न्यूज रूम को देखुता आमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। न्यूज रूम को सब्सक्राइब करंतु, आम मानक उत्साहित करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।